Let us start now. Our next topic will be implementation of this code. We have seen how classes are used, how classes are designed, and how is the class structure, class diagram, and even the class code. How we have to implement this class code in a real project. A class code എങ്ങനെയാണ് ഒരു റിയൽ പ്രോജക്റ്റിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ ക്ലാസ് കോഡ്, can you hear me? Can you hear me? കേൾക്കാമോ? Yes, sir. Yes, yes. Okay. അപ്പോ പിന്നെ അതായത് we have seen how classes are implemented, how coding is implemented, and all those things. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് your next chapter will be implementation. Implementation means how to implement this code in a project. അതാണ് implementation ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് you have to understand some basic concepts regarding all object-oriented languages. കാരണം നിങ്ങളുടെ ഇനിയത്തെ വരുന്ന 2 യൂണിറ്റിലും കംപ്ലീറ്റ് കോഡാണ്. ആ കോഡ് യു മേ നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി, ബട്ട് യു മസ്റ്റ് ഹാവ് ഗോട്ട് എൻ ഐഡിയ. അപ്പൊ ഇതിനകത്തുള്ള കുറച്ച് ടേംസ് ഞാൻ പറയാം. One is called static. Static means every class has got an object. Every class has got an object. അപ്പം എല്ലാ ക്ലാസ്സിനും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്. Every method is the property of that object. Consider a class student. In that class, you can declare an object, student S. Suppose there is a total function, you can call it as s.total function. That is, that function is the property of object of the student, not the property of the class. Class in the property alla total no the function, but it is the property of object of the class. However, there are some functions which are static, which are properties of the classes rather than properties of the object. Static in the meaning of that. Static in the one, they are properties of the class and not the properties of the object. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് you have seen a method called driver manager dot get connect. ഇന്നലെ ചെയ്ത ഒരു ഇതാണ്. അപ്പം driver manager is a class. Get connect is a function in that class. Normal case you have to declare driver manager D is equal to new driver manager parameters. However, what we have used is driver manager dot get connect. Such functions are called static functions. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന കോഡിൽ, നിങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ കാണാൻ പോകുന്ന കോഡിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ കുറെ ഐഡിയാസ് സ്റ്റാറ്റിക് ക്ലാസ്. അപ്പം സ്റ്റാറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് the method of a class, not the method of an object. Object which we cannot invoke a static method. Another thing is called a reference. Reference, you might have studied pointers. The pointers in the you know that they are address of the address of a variable. Variable address and pointer handle, you can move the pointer anywhere that is moving through the memory space. പക്ഷെ ഇവിടെ ജാവ normally does not support pointer. However, it will support pointer in an indirect way, and that is called the reference. ആ റെഫറൻസിനെ പറ്റിയുള്ള കൺസെപ്റ്റും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്ന പ്രോഗ്രാംസിൽ ഉണ്ടാവും. റെഫറൻസ് പോയിന്റർ എന്ന് പറയുന്ന അഡ്രസ്സിന്റെ ഇതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. പിന്നെ now comes ഈ പോളിമോർഫിസത്തിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ, ഓപ്പറേറ്റർ ഓവർലോഡ്. പക്ഷേ in the next programs you will see another feature of polymorphism, which is method overloading or function overloading. That simply means you can give same name to different functions provided the number of arguments or type of arguments differ. For example, double volume int r comma index. That is double volume int r comma index, bracket int r comma index.
അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരെണ്ണം പറയാണ് ഡബിൾ വോളിയം ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇൻഡ് ആണ്. കമ്പൈലർ വിൽ ഐഡന്റിഫൈ ദീസ് ടു ഫങ്ഷൻസ് ആർ സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റീസ്. ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഒരേ ഫംഗ്ഷൻ നെയിമിൽ ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ നെയിം കിടക്കുക. പക്ഷേ എങ്ങനെ കമ്പൈലർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും? ഇറ്റ് വിൽ സെർച്ച് ഫോർ ദ നമ്പർ ഓഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ സ്ഫിയറിൻ്റെത് നമുക്കറിയാം 4/3 πr³ അല്ലെ, 4/3 πr². അപ്പൊ 4/3 πr² ആകുമ്പോൾ അവിടെ there is only data member r. എന്നാൽ നേരെ വെച്ച് സപ്പോസ് കൺസിഡർ ദ ക്ലാസ് സിലിണ്ടർ, its volume is 1/3 πr² each. There are two data members r, h. We are going to give the same function name volume for computing volume of these two objects, provided for the area for the sphere function it will be int 1 int. For the cylinder it will be int int. അപ്പോൾ ഈ int int എന്ന് കാണുമ്പോൾ വോളിയത്തിനകത്ത് അത് int int എന്ന് കാണുന്ന സമയത്ത് കമ്പൈലർ will identify it as volume of cylinder. Compiler will identify it as volume of cylinder. എന്നാൽ അതേ സമയം തന്നെ suppose it encounters another volume function which has got this declaration volume int. Surely the compiler will understand that that volume int is for the volume of sphere, because the volume of sphere needs only r. അപ്പം ഇതാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഓവർലോഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡ് ഓവർലോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയത്തെ പ്രോഗ്രാംസിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ക്ലാസ് ടു ക്ലാസ്. ക്ലാസ്സിനെയും തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുക. അതിപ്പോ നമ്മൾ പലതവണ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു, പക്ഷെ അതിന്റെ ആക്ച്വൽ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഇതുവരെ നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം ആയിട്ട് കണ്ടില്ല. ക്ലാസ് ടു ക്ലാസ്, ക്ലാസ്സിനെ ക്ലാസ്സിനോട് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഈ ബുക്കിലെ പ്രോഗ്രാംസിലെല്ലാം തന്നെ ദേ ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് എ സോർട്ട് ഓഫ് കണ്ടെയ്നർ ക്ലാസ്സസ്. ഇപ്പൊ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തു, ആ ക്ലാസ്സിൽ സപ്പോസ് ഇൻ യുവർ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ യൂഷ്വലി ടു കൈൻഡ് ഓഫ് ക്ലാസ്സസ് ആർ ഗിവൺ, അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് പേഴ്സൺ. അപ്പൊ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും. പല സിറ്റുവേഷനിൽ അത് പല വിധത്തിൽ വരികയാണ്. ഒരു പേഴ്സൺ ഒരു അക്കൗണ്ടേ ഉള്ളൂ, 1-to-1. നേരെ മറിച്ച് ഒരു പേഴ്സണ് പല അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് മീൻസ് 1-to-many. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള 1-to-1, 1-to-many ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കണക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ പ്രോഗ്രാം നോക്കാം. സാധാരണ രീതിയിൽ അതെന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ ക്ലാസ് ബാങ്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് ബാങ്ക് നിങ്ങൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ട് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഡേറ്റ മെമ്പർ പറയും. ഏതിന്റെ ഡേറ്റ മെമ്പർ പറയും? പേഴ്സൺ പി എന്ന് പറയും. Person is another class. In class account, we have declared object of another class, person P. Here there comes that a relationship between this bank and that person. അപ്പം ഇതാണ് പൊതുവിൽ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 1-to-1, 1-to-many, many-to-many ഇങ്ങനെ പല ഇതുണ്ട്. ഇതില് ഇപ്പം 1-to-many ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഊഹിക്കാം ക്ലാസ്സിനകത്ത് മറ്റേ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. ഇപ്പം ഒരു ബാങ്കിന് കസ്റ്റമർ 1 എക്സ് എന്നൊരു കസ്റ്റമർ, കസ്റ്റമർ 2 വൈ എന്നൊരു കസ്റ്റമർ, ആ കസ്റ്റമർ ക്ലാസ്സുകളെ എല്ലാം ഇതിനകത്ത് അങ്ങ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് ബൈ ഡയറക്ഷണൽ റിലേഷൻ. ക്ലാസ് എ ക്ലാസ് ബിയുമായിട്ട് കണക്ഷൻ, ബൈ ഡയറക്ഷൻ. ഈ ബൈ ഡയറക്ഷണൽ റിലേഷൻ വരുമ്പോഴേ class A will have an object of class B. Similarly, class B will have an object of class C. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ എക്സാമ്പിൾ കാണും. ക്ലാസ് എയില് ക്ലാസ് ബിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവും, ക്ലാസ് ബിയില് ക്ലാസ് എയുടെ ഒബ്ജക്റ്റ്, ബൈ ഡയറക്ഷണൽ റിലേഷൻ. അപ്പം ക്ലാസ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഉണ്ട്. ക്ലാസ് ടു ക്ലാസ്, അതുപോലെ ക്ലാസ് ടു ക്ലാസ്, അങ്ങനെ പല റിലേഷനുകൾ വരും. പിന്നെ ഒന്നാണ് the idea of friend function. The idea of friend function എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ that friend function will carry the arguments of that friend function will be two different. ഈ രണ്ട് ക്ലാസിന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫ്രണ്ട് വോളിയം.
ബ്രാക്കറ്റിൽ പറയാണ് ഡിക്ലറേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറയാം. ഈ വോളിയം എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനകത്ത് സിലിണ്ടറും കോണും കൊടുത്തിരിക്കുക. മനസ്സിലായി? ഇത് രണ്ടിന്റെ ഫ്രണ്ടാണ് അതാത് ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക. ആ ഫ്രണ്ട് ഫംഗ്ഷനിൽ ഇത് രണ്ടും കൊടുക്കും. ബട്ട് ഇൻ ജാവ ഡസ് നോട്ട് സപ്പോർട്ട് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ. C++ സപ്പോർട്ട് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. These object-oriented languages, the implementations may be very different. ഒരിടത്തുള്ള ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ആയിരിക്കില്ല മറ്റൊരിടത്തുള്ള ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ. പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഉണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, അത് ഈ പ്രോഗ്രാമിലെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യും കൺസ്ട്രക്ട്. കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ക്ലാസ് സർക്കിൾ കൊടുത്തു, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ക്ലാസ് സർക്കിൾ കൊടുത്ത് അതിനകത്ത് ഇൻറ്റ് ആറ് കൊടുത്തു. അപ്പം വോയിഡ് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു. വോയിഡ് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഇൻപുട്ടിനകത്ത് ഇൻഡെക്സ് കോമ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് R=X എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യാം. ഇതങ്ങനല്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ സിലിണ്ടറിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ്, എന്താ പറയണ്ടേ, ആറിനും എച്ചിനും രണ്ട് വാല്യൂസ് കൊടുക്കുകയാണ്. യു യൂസ് കൺസ്ട്രക്ട്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പറയാം. അത് ആ ഫംഗ്ഷന്റെ അതേ നെയിം തന്നെയായിരിക്കും വിത്ത് നോ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ്. അതിപ്പോ നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം കാണും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിത്ത് നോ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ്. ഫംഗ്ഷന്റെ അതേ പേര്, ക്ലാസിന്റെ അതേ പേര് തന്നെയായിരിക്കും വിത്ത് നോ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ്. ഏതാണ് ഇങ്ങനെ വരും. ഇവിടെ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഒന്നുമില്ല. ഇത് സിലിണ്ടറിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇൻറ്റ് ആർ കോമ ഇൻഡെക്സ്. എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഈ മെത്തേഡ് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ അതിനകത്തൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലൊരു നിങ്ങളൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. R=X, അതുപോലെ തന്നെ H=Y, ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ വാല്യൂസ് R=X-ഉം H=Y-ഉം ആയിട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഈ കൺസ്ട്രക്ടറിന് ഈ മെത്തേഡ്, ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് ഓവർലോഡിങ് പോലെ തന്നെ കൺസ്ട്രക്ടർ ഓവർലോഡിങ്. അതെങ്ങനെ വരുമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ഷേപ്പ്, ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞു ഷേപ്പ് എന്നൊരു ഇത് നിങ്ങളുടെ നോട്ടിനകത്ത്. ഇപ്പൊ ഷേപ്പിനകത്ത് ഇതും ഒരു മെത്തേഡ് പോലെ തന്നെ ഷേപ്പ് ഇപ്പൊ പല ക്ലാസ്സുകൾ എഴുതിയിരിക്കാം. ഷേപ്പ് ഇൻഡാർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ആ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ്, പിന്നെ വോളിയം കാണാനുള്ളതാണെങ്കിൽ അത് ക്ലാസ് സ്ഫിയർ ആയിരിക്കും. ഷേപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ പറയാണ് ഇൻഡാർ കോമ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും അത് പിന്നെ സിലിണ്ടറോ കോണോ ആയി. ഇതാണ് കൺസ്ട്രക്ടർ ഓവർലോഡ്. അപ്പൊ മുഴുവൻ പ്രോഗ്രാംസും നിങ്ങളുടെ ഈ ബുക്കിൽ, നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ കാണുന്ന മുഴുവൻ പ്രോഗ്രാമും കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ പ്രോഗ്രാം വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം. സെയിം ആസ് ക്ലാസ് നെയിം ബട്ട് നോ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ്. ഒൺലി അസൈൻമെന്റ് മാത്രമല്ല, ദർ ആർ മെസ്സേജ്. CPP-ലാണെങ്കിൽ സി ഔട്ട് ദിസ് ഈസ് എ അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ് എന്നെല്ലാം കൊടുക്കാം. മറ്റിടത്താണെങ്കിൽ system.out.println ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്, അങ്ങനെ വല്ലതും കൊടുക്കാം. അതിനും കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്യാനോ മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യാനോ എന്തിനു വേണമെങ്കിൽ പറ്റുന്ന മെത്തേഡ്സ് ആണ് കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സ്. പിന്നെ ഒബ്ജക്റ്റ് റെഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാവ നേരിട്ട് ഇത് പറയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അപ്പൊ നേരിട്ട് ഇത് പറയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ജാവയിലെ യു മൈറ്റ് ഹാവ് സീൻ, ജാവയിലെന്നല്ല എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിലും ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട്. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത് യു വിൽ ഗീവ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഒബ്ജക്റ്റ്. ഇപ്പം നൗ ഹിയർ ക്രിയേറ്റഡ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ക്ലാസ് സിലിണ്ടർ. ഇനീഷ്യലൈസും ചെയ്തു ന്യൂ സിലിണ്ടർ 5,10. ഇവിടെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യും. ബട്ട് സപ്പോസ് I have given only cylinder 3.
then the cylinder C in Java is called the reference. അതിനെയാണ് reference എന്ന് പറയുന്നത്. This reference act more or less like a pointer. അപ്പം ഈ CPP-യിലുള്ള ദിസ് കമാൻഡ് അതിനെ തന്നെ റെഫർ ചെയ്യാനുള്ള ദിസ് കമാൻഡ് ഒക്കെ ജാവയിലും. ഏതായാലും ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുക, സിലിണ്ടർ സി ന്യൂ സിലിണ്ടർ ഈസ് സിലിണ്ടർ ഒബ്ജക്റ്റ്. നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ സിലിണ്ടർ സി എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ റെഫറൻസ്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ വരുന്ന 2-3 കൺസെപ്റ്റുകളും കൂടെ ഞാൻ പറയാം. പിന്നെ ഒരെണ്ണം പറയുന്നതാണ് ട്രൈ ക്യാച്ച്. ഇതിനകത്തെല്ലാം ഈ പ്രോഗ്രാംസിലെല്ലാം വരുന്ന ഒരു ഇതാണ് ട്രൈ ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെ വരും. നോട്ട് എക്സാക്ട്ലി ലൈക്ക് ദാറ്റ്. നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം. ട്രൈ ക്യാച്ച് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഈ ട്രൈക്കകത്ത് യു വിൽ ഗീവ് യുവർ കോഡ്. സപ്പോസ് യു ഹാവ് ടു ഡിവൈഡ് എ ഫംഗ്ഷൻ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ ബി എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ട്രൈ ക്യാച്ച് കൊടുക്കും. യു വിൽ ഗീവ് ദിസ് ഇക്വേഷനെ ട്രൈ ക്യാച്ച് ആൻഡ് യു വിൽ ഗീവ്, സപ്പോസ് എ യൂസർ ഗീവ്സ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പൊ ക്യാച്ചിനകത്ത് നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കും ഇന്ററപ്റ്റഡ് എക്സെപ്ഷൻ അല്ലെ അരിത്തമെറ്റിക് എക്സെപ്ഷൻ. ബിൽഡിൻ ആണ്. അരിത്മെറ്റിക് എക്സെപ്ഷൻ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിനകത്ത് എഴുതി കൊടുക്കും, ആ ക്യാച്ചിനകത്ത് എഴുതി കൊടുക്കും. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇപ്പൊ ഒരു പിന്നെ യൂസർ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ അരിത്മെറ്റിക് എക്സെപ്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ആവും. ഈ അരിത്മെറ്റിക് എക്സെപ്ഷനിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്നു, SOP system.out.println ഇൻവാലിഡ് ഓപ്പറേഷൻ. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും? ഈ പ്രോഗ്രാം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിന് മെസ്സേജ് വരും ഇൻവാലിഡ് ഓപ്പറേഷൻ. പക്ഷെ അത് അബർട്ട് ആയിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നമില്ല. ഇപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ഇപ്പൊ പല ത്രെഡ് വന്നെന്ന് വെച്ചു. ഏതെങ്കിലും ഒരു ത്രെഡിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം വന്നു, ആ ത്രെഡ് ഈ മെസ്സേജ് കാണിച്ചാൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. പക്ഷെ മറ്റ് ത്രെഡുകൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയില്ല, മറ്റ് ത്രെഡുകൾ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇവിടെ ത്രെഡിനെ പറ്റിയുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നല്ലപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ത്രെഡ് ഇപ്പം ഒരു സാധാരണ അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ത്രെഡ് T1 എന്ന രീതിയിൽ പറയാം. അതിന്റെ ശരിയായ ഡിക്ലറേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ത്രെഡ് T1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ത്രെഡ് ദിസ്, പിന്നെ അതിന്റെ പേരും കൂടെ കൊടുക്കും. ത്രെഡ് T1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ത്രെഡ് അല്ല മൂവിങ് എന്ന വല്ലതും കൊടുക്കുക. മൂവിങ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണം. ത്രെഡ് T1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ത്രെഡ് ദിസ് മൂവിങ് എന്ന് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ത്രെഡ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അതും ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കും. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ T1 ഡോട്ട് സ്റ്റാർട്ട്, T2 ഡോട്ട് സ്റ്റാർട്ട്. ഇതാണ് ത്രെഡിന്റെ ഐഡിയ. അപ്പോൾ T1 ഡോട്ട് സ്റ്റാർട്ട്. ഇനി നിങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുകയാണ് ത്രെഡ് 2 ന്യൂ ത്രെഡ്, അതും കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഈ ഒരു ത്രെഡ് ഒരു ഫംഗ്ഷനിലായിരിക്കും, വേറൊരു ത്രെഡ് വേറൊരു ഫംഗ്ഷനിലായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതേ ഫംഗ്ഷനുകൾ ഒന്നിച്ച് മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അനിമേഷന് വേണ്ടി എഴുതിയ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ, അതിലൊരു ത്രെഡ് കൊടുത്തിരിക്കും. ഡേറ്റാബേസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എഴുതിയ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ, അവിടെ ഒരു ത്രെഡ് കൊടുത്തിരിക്കും. ഓൾ ദീസ് ത്രെഡ്സ് വിൽ ആക്ട് simultaneously. Animation will be doing somewhere and the database updation may be done in another place. A complex calculation may be done in at another place. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് പോകും. സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ വരുന്ന പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കാൻ സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡേറ്റാബേസ് അപ്ഡേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 ത്രെഡ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. സപ്പോസ് ദർ ആർ 2 ത്രെഡ്സ് അപ്ഡേറ്റിംഗ് ദ സെയിം ഡേറ്റാബേസ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ത്രെഡ് കയറി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും, സാലറി ഒക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും, കുറെ പേരുടെ സാലറി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും, കുറെ ചെയ്യും. ഈ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പക്ഷെ പ്ലസ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ 1000 കൂട്ടുകയോ 10000 കൂട്ടുകയോ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്ത വേറൊരു ത്രെഡ് കയറിയിട്ട് ഇത് എല്ലാത്തിനും കൂടെ ആ ത്രെഡിന്റെ പർപ്പസ് എല്ലാത്തിനും 20000 കൂട്ടുക, 20000 കൂട്ടും. അപ്പൊ ആദ്യം 10000 കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, അവിടത്തോട്ടാണ് 20000 കൂട്ടുന്നത്. ദെൻ അപ്പൊ എന്താ വെച്ചു ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി യു സിംപ്ലി ഗീവ് സിങ്ക്രണൈസ്. അപ്പൊ ത്രെഡിനെ പറ്റിയുള്ള കൺസെപ്റ്റും ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് വരും. പിന്നെ ഡിഫറെന്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ്
ഡിഫറെന്റ് ഊപ്സ് ഡിഫറെന്റ് രീതി ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഇപ്പം എന്താ പറയണ്ടത്, ജാവയും C++ഉം തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് C++ൽ എക്സസീവ് യൂസ് ഓഫ് പോയിന്റേഴ്സ്, പക്ഷെ ജാവയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജാവ വിൽ യൂസ് ഫുള്ളി എ ലിമിറ്റഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പോയിന്റേഴ്സ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കണക്കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നമുക്കിനി അടുത്ത യൂണിറ്റിലെ ഇതൊന്ന് സ്ലൈഡ് എല്ലാം ഒന്ന് നോക്കാം. ആദ്യ സ്ലൈഡ് എല്ലാം ഒന്ന് നോക്കുക, പിന്നെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ പ്രോഗ്രാംസ് ഞാൻ വേറെ ഡോക്കിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ഡോക്കിലെ പ്രോഗ്രാംസ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ. ഇപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഒരു സമ്മറിയാണ്. ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്റർ, അതായത് 12th ചാപ്റ്റർ, അതിന്റെ സമ്മറിയാണ്. അതിനകത്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഡിസൈനിൽ നിന്ന് കോഡിലേക്കുള്ള മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്റർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ക്ലാസസ് ഇൻ ഡിസൈൻ മോഡിൽ നിന്ന് കൺവേർട്ട് ടു കോഡ് ഇൻ റൂൾസിലെ കോഡിലേക്ക് ഇത് മാറ്റുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ പറയാണ് ഡിസൈൻ ക്ലാസസ് റെപ്രസെന്റ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് വൺ ഓർ മോർ ക്ലാസസ് ഇൻ C++ ഓർ ജാവ. അതായത് ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലാസിന്റെ അബ്സ്ട്രാക്ഷനായി അതിനകത്ത് കാണിക്കുള്ളൂ. അതായത് അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റിക് സ്ട്രക്ചറെ കാണിക്കുള്ളൂ ഡിസൈനിൽ. only during coding that you can understand how it behaves. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ബിഹേവിയറൽ മോഡൽ. ഡിസൈനിന്റെ സമയത്ത് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ആയിട്ട്, ഞാൻ വെച്ചാൽ കോഡിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് ഇറ്റ് വിൽ ഷോ ഹൗ ദീസ് ക്ലാസസ് ആർ ബിഹേവിങ്. ഇതും ക്ലാസ് ഡയഗ്രാം, ക്ലാസസ് വിത്ത് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് പ്ലസ് ഓപ്പറേഷൻ, അത് വരും. റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഇതിനകത്ത് ഡിപ്പെൻഡൻസി, ജനറലൈസേഷൻ, അസോസിയേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. ഇതിൽ ജനറലൈസേഷൻ ആയിട്ട് ഒരു ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. ക്ലാസ് ഡിഫൈൻ ഫ്രം ക്ലാസ് ഡയഗ്രാം. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയോ, ഈ ക്ലാസ് ഡയഗ്രാം എടുത്തിട്ട് ഒരു ഡെവലപ്പർ ഡിസൈനർ ക്ലാസ് ഡയഗ്രാം കയ്യിലോട്ട് കൊടുക്കും. അത് വെച്ചിട്ടാണ് ദ ഡെവലപ്പർ ഡെവലപ്സ് ദ ക്ലാസ്. എന്നിട്ട് ഡെവലപ്പർ ഡിസൈഡ് how these functions are to be performed, which operations are going to which functions. അതാണ് പറയുന്നത് ക്ലാസ് ഡിഫൈൻഡ് ഫ്രം ക്ലാസ് ഡയഗ്രാം. ക്ലാസ് ഡയഗ്രാം കീൻ ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് അതിലെ ഫങ്ഷൻസിലേക്ക് എന്ത് ഓപ്പറേഷൻ കൊടുക്കണമെന്നുള്ളത് ഡെവലപ്പർ ചെയ്യുന്നതാണ് ആ പറയുന്ന സംഗതി. അതായത് ഇപ്പൊ ടീച്ചർ സ്റ്റുഡന്റ് റിലേഷൻ, ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, അത് പറയാം. അതായത് ടീച്ചർ വ്യൂ സ്റ്റുഡന്റ്, ഇതാണ് ഒരു ഇത്. എന്നിട്ട് സ്റ്റുഡന്റിനകത്ത് റോൾ നമ്പറും നെയിമും ഗെറ്റ് ഡേറ്റയും ഉണ്ട്. അപ്പം ടീച്ചറും ഉണ്ട്, വ്യൂ സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡും ഉണ്ട്. ടീച്ചർ ഈ വ്യൂ സ്റ്റുഡന്റ് എന്നുള്ള മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് he or she gets all the information of the student, view student. See, they are two entirely different classes. There may be visibility differences between them. However, teacher എന്ത് ചെയ്യും, വ്യൂ സ്റ്റുഡന്റ് എന്നുള്ള മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത്, അപ്പൊ ആ മെത്തേഡിൽ എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും, ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിനകത്ത് there will be a student object, there will be a student constructor. ഈ സ്റ്റുഡന്റ്, അത് നിങ്ങളുടെ എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കുമ്പോൾ കാണിക്കാം. സ്റ്റുഡന്റ് കൺസ്ട്രക്ടർ, ഈ സ്റ്റുഡന്റ് കൺസ്ട്രക്ടറിൽ ഇൻഡ് റോൾ നമ്പർ, മാർക്ക് 1, മാർക്ക് 2, മാർക്ക് 3 ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് പിന്നെ ഗെറ്റ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് സ്റ്റുഡന്റ് എസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ട് എസ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ഡേറ്റ എവിടാണ്, ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്. അപ്പം ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ സ്റ്റുഡന്റിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് എസ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ഡേറ്റ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഡേറ്റ മെത്തേഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. ഇത് ടീച്ചറും സ്റ്റുഡന്റുമായിട്ടുള്ള ഇതാണ്. ഇത് പൊതുവെ
1 to 1 1 to many. ആട്രിബ്യൂട്ട് അപ്ഡേഷൻ ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ്. അതായത് മാനേജർ, സൂപ്പർവൈസ്, ബാങ്ക്, എംപ്ലോയി. ഇത് മാനേജറാണ്, അയാൾക്ക് സൂപ്പർവൈസറുടെ റോളാണുള്ളത്. ബാങ്കിലെ എംപ്ലോയിയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താൽ, ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താൽ ഉടൻ തന്നെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളതും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും. നോർമൽ ലോജിക്കാണ്. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേഷൻ നടന്നാൽ അവിടെ അപ്ഡേഷൻ നടന്നിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇത് ഈ സിമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓപ്ഷണൽ അസോസിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ ലിങ്ക് മേ എക്സിസ്റ്റ് ഓർ നോട്ട്. ലിങ്ക് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാം, എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാം. അതിന്റെ സിംബോളിക് ഡയഗ്രാം ആണ് ഇത്. 1 എന്ന് എഴുതും, 0***1 എന്ന് എഴുതും. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഈ ലിങ്ക് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാം, ചെയ്യാതിരിക്കാം എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യും. ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാം. ഇതാണ് 1 to 1 കറസ്പോണ്ടന്റ്. ക്ലോക്ക് ഡിസ്പ്ലേ, ക്ലോക്ക് ഡിസ്പ്ലേ. പേഴ്സൺ, ഇവിടെ വന്നു കൊടുക്കേണ്ട, ഞാൻ മറന്നു പോയതാണ്. പേഴ്സൺ അക്കൗണ്ട്, ഒരു പേഴ്സൺ ഒരു അക്കൗണ്ട്. അതാണ് ഈ കാര്യം. മെനി ടു മെനി. ടീച്ചർ, പല ടീച്ചേഴ്സ്, പല സ്റ്റുഡൻസ്. ഈ റിലേഷൻ അവിടെ കണ്ടോ, ഈ സ്റ്റാറും കൊടുക്കണം. നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ അതുണ്ട്. ഡയഗ്രാമിൽ ഈ സ്റ്റാറും കൊടുക്കണം. ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന കോഡ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ്, അത് ഞാൻ കാണിക്കാം. അത് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇവിടെയും സ്റ്റാർ കൊടുക്കണം, ഇവിടെയും സ്റ്റാർ കൊടുക്കണം. ഇതാണ് ബൈ ഡയറക്ഷൻ. ബൈ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഴ്സൺ, അക്കൗണ്ട്. പേഴ്സണിൽ നിന്ന് അക്കൗണ്ടിലേക്കും അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പേഴ്സണിലേക്കും ഉള്ള ഇത് വരും. അതിനുള്ള സിമ്പൽ ഇതാണ്. ഇതിന്റെ കോഡ് പിന്നെ കാണിക്കാം. വൺ ടു മെനി. ഇത് 1. ഈ സ്റ്റാർ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാർ വൈൽഡ് കാർഡാണ്. സ്റ്റാർ 1 to many. ഒരു പേഴ്സണ് പല അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിലുള്ള ഇതാണ്. ഇതൊക്കെ നല്ല സുന്ദരമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മെറ്റീരിയൽ ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. 1 to 1. ഒരു അക്കൗണ്ട്, ഇത് ഒരു ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഒരാൾക്കേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. 1 to 1. ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലെ ഇതിനകത്ത് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നതും ഡെബിറ്റ് കാർഡിനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്ന, വേറൊരാൾ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്ന ചില മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത്രയും ഇതുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് ആ പ്രോഗ്രാംസ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് നോക്കാം. ഇതാണ് ടീച്ചർ സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എഴുതിയ. അത് ഈ പ്രോഗ്രാം ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക. പ്രോഗ്രാംസ് ഇത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അത് എഴുതാൻ പറ്റിയല്ല. ഇപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഐഡിയ പറ്റുന്നിടത്തോളം ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ക്ലാസ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിങ് നെയിം എടുത്തു. ഇവിടെ പബ്ലിക് സ്റ്റുഡന്റ്, ഗെറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ്, ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായ. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്ലാസ് സ്റ്റുഡന്റ്, str റോൾ നമ്പർ, നെയിം. ദിസ് ഈസ് ദ കൺസ്ട്രക്ടർ. മനസ്സിലായി? റോൾ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതില്ല, ഇത് തെറ്റിച്ചെഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ്. പബ്ലിക് സ്റ്റുഡന്റ് ഇവിടെ ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. സ്ട്രിങ് റോൾ നമ്പർ, ദിസ് ഡോട്ട് റോൾ നമ്പർ. ഈ ദിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഈ റോൾ നമ്പറിലേക്ക് ഈ റോൾ നമ്പർ അസൈൻ ചെയ്തു. ദിസ് ഡോട്ട് നെയിം, ഈ നെയിം അസൈൻ ചെയ്തു. കൺസ്ട്രക്ടറിൽ വെച്ച് വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന രീതിയാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. ഗെറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ്, റിട്ടേൺ റോൾ നമ്പർ പ്ലസ് നെയിം. റോൾ നമ്പറും നെയിമും റിട്ടേൺ ചെയ്യും.
ക്ലാസ് സ്റ്റുഡന്റിൽ റോൾ നമ്പറും നെയിമും കൊടുത്തു. കൺസ്ട്രക്ടർ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, ദിസ് ഡോട്ട് റോൾ നമ്പർ ഈസ് റോൾ നമ്പർ, ദിസ് ഡോട്ട് നെയിം ഈസ് നെയിം, അത് അസൈൻ ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് സി ദ നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഗെറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ്, ഇറ്റ് റിട്ടേൺസ് റോൾ നമ്പർ പ്ലസ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ 101 എക്സ് എന്നോ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റോൾ നമ്പർ ഇപ്പൊ 101 ആകും, നെയിം എക്സ് ആകും, റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് 101 എക്സ് എന്ന് റിട്ടേൺ ചെയ്യും. ഇച്ചിരി മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കോഡ് എഴുതി കൊടുക്കാം. റിട്ടേൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ട്രിങ് ആണ്, കാരണം ഇവിടെ റോൾ നമ്പർ സ്ട്രിങ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തത്. ഓക്കെ, ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോ. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത് ക്ലാസ് ടീച്ചർ, നിങ്ങളുടെ മെറ്റീരിയലിൽ ഉണ്ട് ഇത്, അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ക്ലാസ് ടീച്ചർ, ഇവിടെ ഒരു മെത്തേഡ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പബ്ലിക് വോയിഡ് വ്യൂ സ്റ്റുഡന്റ്. അതിനകത്തേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ് കണ്ടോ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റുഡന്റ് എസ്. സ്റ്റുഡന്റ് ഈസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസ്, പക്ഷെ ആ ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഇവിടെ കോൾ ചെയ്തിരിക്കുക പബ്ലിക് വോയിഡ് സ്റ്റുഡന്റ് എസ്. ഈ സ്റ്റുഡന്റ് എസിനെ കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ടോ, ശ്രദ്ധിക്കുക, വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോൾ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, മനസ്സിലായോ? അപ്പം റോൾ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ആ റോൾ നമ്പർ എസ് ഡോട്ട് റോൾ നമ്പർ ആണോ എന്ന് നോക്കി. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം, ദിസ് ഈസ് ക്ലാസ് ടീച്ചർ. ഫ്രം ദിസ് ക്ലാസ് ടീച്ചർ ദ ടീച്ചർ ഈസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ റോൾ നമ്പർ ആൻഡ് ദിസ് റോൾ നമ്പർ ഈസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ക്ലാസ് സ്റ്റുഡന്റ്. എന്നിട്ട് അത് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? എസ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് വിളിക്കും. എവിടുത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ്? മറ്റേ ക്ലാസ്, പിന്നെ ഇവിടുത്തെ എന്താ പറയണ്ടേ, സ്റ്റുഡന്റിലെ ഡീറ്റെയിൽസ്. സ്റ്റുഡന്റിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് മറ്റേ ഉണ്ടായിരുന്നു, നോക്കാം. അതെ, ഗെറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ ഗെറ്റ് ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഗെറ്റ് ഡേറ്റയിൽ ഈ റോൾ നമ്പർ പ്ലസ് നെയിം അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടും, മനസ്സിലായി? അതായത് ഈ ഗെറ്റ് ഡേറ്റ ആണ് അവിടെ മാറി എഴുതിപ്പോയെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഗെറ്റ് ഡേറ്റ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഗെറ്റ് ഡേറ്റ മെത്തേഡിനെയാണ് ഗെറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എഴുതിയത്. ഈ ഗെറ്റ് ഡേറ്റ റിട്ടേൺ റോൾ നമ്പർ, അതായത് ഇത് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ ക്ലാസ് സ്റ്റുഡന്റ് ബട്ട് ദ ടീച്ചർ ഒബ്ജക്ട് കോൾസ് ദിസ് സ്റ്റുഡന്റ് ആൻഡ് കോൾസ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്റ്റുഡന്റ്. ഇതാണ് ക്ലാസും ക്ലാസും തമ്മിലുള്ള അസോസിയേഷൻ, മനസ്സിലായി? ഇവിടെ പക്ഷെ പവർ ടീച്ചർ ക്ലാസ്, മനസ്സിലായി? പവർ ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിലാണ്. ദാറ്റ് ക്ലാസ് ക്യാൻ യൂസ് സ്റ്റുഡന്റ്. റിവേഴ്സിൽ ഇവിടെ പവർ ഇല്ല. സ്റ്റുഡന്റിന് ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഇവിടെ ഇല്ല. അപ്പൊ അതായത് എന്താ പറയേണ്ടത്, ക്ലാസ് ഏതാണ്ട് ഒരു ക്ലാസ് ടീച്ചർ ക്ലാസ് സ്റ്റുഡന്റിനെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത പോലെ. പക്ഷേ എങ്കിൽ there are cases that the reverse is also true, bi-direction. കണ്ടോ, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇവിടെ പറയാണ് പബ്ലിക് ക്ലാസ് പേഴ്സൺ, പ്രൈവറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സി കാർഡ്. ഈ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഈസ് അനദർ ക്ലാസ്, മനസ്സിലായി? അവിടെ നിന്നുള്ള ആ ഗെറ്റ് കാർഡ് വെച്ചിട്ട് ആ റിട്ടേൺ സി കാർഡ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിനും മറ്റേ ആ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എടുക്കുന്ന ആ ക്ലാസിന്റെ മേൽ ഡോമിനേഷൻ. ഇവിടെ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട്, പേഴ്സണൽ ഒരു പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്, മനസ്സിലായി? ഈ പബ്ലിക് പേഴ്സൺ, ഇത് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ദിസ് ഈസ് ദ കൺസ്ട്രക്ടർ ഓഫ് ദ ക്ലാസ് പേഴ്സൺ. ഹിയർ look here, very interesting feature. This has called an account class.
account class is another class. Its object is declared here in this constructor. Then there is a method get account, return account. ഈ get account കൊണ്ട് ഈ അക്കൗണ്ടിനെ റിട്ടേൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതായത് പേഴ്സണൽ ന്യൂ അക്കൗണ്ട് പറഞ്ഞു, get അക്കൗണ്ടിൽ അത് റിട്ടേൺ ചെയ്തിരിക്കും. മെനി ടു മെനി, ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ക്ലാസ് ടീച്ചർ, ഈ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അരേ പോലാണ്. വെക്ടർ ഈസ് ആൻ അരേ. പ്രൈവറ്റ് വെക്ടർ സ്റ്റബ് SQ ഒബ്ജക്ട് എന്തെങ്കിലും ആട്ടെ, എസ് എന്തെങ്കിലും ആട്ടെ, വെക്ടർ. ഈ വെക്ടറിൽ ഇതുണ്ടോ, ക്ലാസ് ടീച്ചറാണ്. ഈ ആർ സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോ, ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റുഡന്റ് എസ്. ദെൻ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ആഡ് എലമെന്റ് എസ് ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടീച്ചർ സ്റ്റുഡന്റിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണിത്. കാരണം സ്റ്റുഡന്റ് എസ്സിലാണ് എസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിടക്കുന്നത്. മനസ്സിലായി? എസ് ഡോട്ട് റോൾ നമ്പർ, എസ് ഡോട്ട് മാർക്ക്, ഇങ്ങനെ സകല ഡീറ്റെയിൽസും സ്റ്റുഡന്റിൽ കിടക്കാം. ദെൻ പബ്ലിക് വോയിഡ് ആഡ് സ്റ്റുഡന്റ് എസ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പം ഈ വെക്ടർ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് എന്നിട്ട് ആഡ് ചെയ്യും. ഇതേപോലെ തന്നെ ടീച്ചർ ക്യാൻ റിമൂവ് സ്റ്റുഡന്റ് മെത്തേഡ്. മനസ്സിലായി? ട്രാവേഴ്സ് ഫ്രം ബോത്ത് സൈഡ്. പേഴ്സൺ അക്കൗണ്ടിനോട് ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സിമ്പിൾസ് മാറ്റമുണ്ട്, അത് ഞാൻ പ്രത്യേകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ അത് സിമ്പിൾസ് ഇത് കറക്റ്റാന്ന് വിചാരിക്കരുത്, നിങ്ങളുടെ നോട്ട് നോക്കുക. പബ്ലിക് ക്ലാസ് പേഴ്സൺ, ഇവിടെ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ എടുത്തു. ദെൻ ഡിക്ലെയർ ദ കൺസ്ട്രക്ടർ ഓഫ് ദിസ് പേഴ്സൺ. മനസ്സിലായി? അക്കൗണ്ടിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ എടുത്തു, ദെൻ ഡിക്ലെയർ ദി ഒബ്ജക്ട് കൺസ്ട്രക്ടർ ഓഫ് ദിസ് പേഴ്സൺ. ഇനി എന്താ നോക്കാം. ഇതുണ്ടോ, പബ്ലിക് ക്ലാസ് അക്കൗണ്ട്. അവിടെ എന്ത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു? പേഴ്സന്റെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഡിക്ലെയർ. കഴിഞ്ഞ തവണ യു ഹാവ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് ദിസ് റിലേഷൻ. കഴിഞ്ഞ തവണ ടീച്ചർ ക്ലാസ് ഡോമിനേറ്റഡ് സ്റ്റുഡന്റ് ക്ലാസ്. അപ്പൊ അവിടെ ടീച്ചർ ക്ലാസ് ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഓഫ് സ്റ്റുഡന്റ്. പക്ഷേ റിവേഴ്സ് പറ്റിയല്ല. ക്ലാസ് സ്റ്റുഡന്റിൽ ടീച്ചറുടെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ ക്ലാസ് സ്റ്റുഡന്റിലില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കി, ക്ലാസ് അക്കൗണ്ടിൽ പേഴ്സണെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും. ഇതേപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് പേഴ്സണിൽ എന്ത് ചെയ്തു? അക്കൗണ്ടിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ബൈ ഡയറക്ഷൻ. അതായത് ക്ലാസ് അക്കൗണ്ടിൽ പേഴ്സണെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു, അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് പേഴ്സണിൽ അക്കൗണ്ടിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പം എല്ലാ മെത്തേഡ്സിനെയും ഇപ്പൊ നോക്കി, അക്കൗണ്ടിന്റെ മെത്തേഡാണ് ഗെറ്റ് അക്കൗണ്ട്. ഈ ഗെറ്റ് അക്കൗണ്ട് മെത്തേഡിനെ അവിടെ എടുക്കാം, പിന്നെ പേഴ്സണൽ എടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഗെറ്റ് പേഴ്സൺ മെത്തേഡിനെ അക്കൗണ്ടിൽ എടുക്കാം. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബൈ ഡയറക്ഷൻ. ഇവിടെ അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എടുക്കുന്നതിന് കഴിയില്ല. ഒബ്ജക്റ്റ് ഇതാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത്. പബ്ലിക് പേഴ്സൺ ഗെറ്റ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ബൈ ഡയറക്ഷണൽ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ബൈ ഡയറക്ഷണൽ റിലേഷൻ. Here a person class may hold a data members to store a set of pages to account class. ഇത് പബ്ലിക് ക്ലാസ് അക്കൗണ്ട് എടുത്തു. ഈ പേഴ്സണെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതും ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള കണക്ഷനാണ് കാണിക്കുന്നത്. ആഡ് അക്കൗണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാണ്. അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഹാഷ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അക്കൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ അക്കൗണ്ട്സ് ഒരു ഹാഷ് സെറ്റ് ആണ്, അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാണ്. എന്നിട്ട് സെറ്റ് പേഴ്സൺ ദിസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുകയാണ്. അത് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. ഹാഷ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് ആണ്. ആ സെറ്റിലേക്ക് ഒറ്റ കാര്യം ഓർത്താൽ മതി, പബ്ലിക് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ടറിൽ എന്താ കിടക്കുന്നത്? അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂ ഹാഷ് സെറ്റ് എടുത്തിട്ട് ആ ഹാഷ് സെറ്റിലേക്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ആഡ് ചെയ്യാണ്. മനസ്സിലായോ? ആഡ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് എ മെത്തേഡ് which carries the object of another class. Account A is the object of class account. ഇതിനെ ഇവിടെ ഇത് ക്യാരി ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഈ അക്കൗണ്ട്സിനെ എന്നിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്തു? ഇതിനെ ക്യാരി ചെയ്തിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത് അക്കൗണ്ട് ക്ലാസ് ആണ്. ഇതിനെ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഹാഷ് സെറ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും. ആഡ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് വെച്ചിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ്
ഒരു ബൈ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഊപ്സിന്റെ ഒരു കാണിക്കുന്നതാണ്. ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം. റിമൂവ് അക്കൗണ്ടും ഒക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നു. പിന്നെ ഡെബിറ്റ് കാർഡിന്റെ ഇത് പറയുന്നുണ്ട്, അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് കാർഡ്, ഇതൊക്കെ സെയിം തന്നെ. അതായത് പ്രൈവറ്റ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു, ഡി ബി കാർഡ് ഡി ബി എന്ന് പറഞ്ഞു, പിന്നെ അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ വരുന്നതാണ്. ഇനി കൊളാബറേഷൻ എന്നൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട്. കൊളാബറേഷൻ അതായത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ഇതില് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിയുമ്പം ഇതാണ് കൊളാബറേഷൻ. കൊളാബറേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒബ്ജക്റ്റ് എ, ഒബ്ജക്റ്റ് ബി, മനസ്സിലായി? ഇത് കൊളാബറേഷൻ എങ്ങനെ കോഡിലാക്കും എന്നുള്ളതാണ്. വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട്, ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് സ്ലൈഡിലോട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒബ്ജക്റ്റ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആണെങ്കിൽ മെസ്സേജ് 1നെ ഒബ്ജക്റ്റ് ബിയിലേക്ക് വിടും, അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് 2നെ ഒബ്ജക്റ്റ് സിയിലേക്ക് വിടും. മനസ്സിലായി? suppose A greater than B, then object A will send the message 1 to object B. And otherwise, object A will send a message to object C. നോക്കാം ഇനി ഇതിന്റെ കോഡ് എങ്ങനെയാണ്. ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഇതാണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെറിയ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ. If A greater than B, മറ്റേ ഒബ്ജക്റ്റ് ബിക്കാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്നത്, ഒബ്ജക്റ്റ് സിക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് സി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒബ്ജക്റ്റ് ബി ഡോട്ട് മെസ്സേജ്, അതായത് മറ്റേ കോഡ് തന്നെ. If A greater than B, then object B dot message 1, else object C dot message 2 എന്നതിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ. ശ്രദ്ധിക്കുക, സേവിങ് അക്കൗണ്ട് എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് അതൊരു ക്ലാസ് ആണ്. അവിടെ വിഡ്രോ എമൗണ്ട് നമ്പർ ഉണ്ട്, ബാലൻസ് എമൗണ്ട് ഉണ്ട്, വിഡ്രോ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു കാര്യമുള്ളത്, എപ്പോഴും വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ബാലൻസ് എമൗണ്ടിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും. അപ്പം വിഡ്രോ എമൗണ്ട് ബാലൻസ് എമൗണ്ടിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കുന്നതാണ് കൺസ്ട്രെയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് തിരിച്ച് എങ്ങനത്തെ കൺസ്ട്രെയിന്റ് വേണേയാകാം. അത് ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ കോഡായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. കൺസ്ട്രെയിന്റ് വലിയ കാര്യമില്ല, കൺസ്ട്രെയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണേൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. വിഡ്രോ എമൗണ്ട് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബാലൻസ് എമൗണ്ട് കോഡ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഇല്ല എങ്കിൽ ഷോ എറർ. മുമ്പ് കാണിച്ച അതേ ഡയഗ്രാം ഇവിടെ കോഡായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുക. കോഡായിട്ട് എഴുതി. കൺസ്ട്രെയിൻസ്. if an employee name is not null, അതിന് നമ്മൾ കോഡിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? പബ്ലിക് ക്ലാസ് എംപ്ലോയിയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കും @not null, എന്നിട്ട് പ്രൈവറ്റ് സ്ട്രിംഗ് എംപ്ലോയി നെയിം. ഇനി ആ എംപ്ലോയി നെയിം നള്ളായിട്ട് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മെസ്സേജ് കാണിക്കും, എറർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് മെസ്സേജ്. ഇതാണ് ക്ലാസ് ഡയഗ്രാമിൽ കൺസ്ട്രെയിന്റ് കാണിക്കുന്നത്. ഒരാളുടെ ഏജ് മസ്റ്റ് ബി ലെസ് ദാൻ 30. അപ്പൊ ഇവിടെ ജോബ് ടൈപ്പ്, ജോബ് നെയിം, ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ, ഏജ്, ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഏജ് 30 കൂടുതൽ എന്നുള്ള കൺസ്ട്രെയിന്റ് നമ്മൾ ക്ലാസ് ഡയഗ്രാമിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും. ഇതൊരു കൺസ്ട്രെയിന്റ് ആണ്. ഏജ് 30 കുറവായിരിക്കും, ഏജ് 30 കുറവായിരിക്കും. ഇത് പിന്നെ കോഡിൽ വേറെ ഇംപ്ലിമെന്റ്. ഇത് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡയഗ്രാം ആണ്. ജസ്റ്റ് ഒരു ഇതിനു വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ വളരെ നീറ്റായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ് പറയുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കും പ്രോജക്റ്റുകൾ വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡയഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കും. അതായത് കസ്റ്റമർ ഉണ്ട്, റീഡ് കാർഡ് ഉണ്ട്, കാർഡ് റീഡർ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വെരിഫൈ പിൻ ഉണ്ട്, വെരിഫൈ എമൗണ്ട് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ ചെക്ക് കാർഡ് നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കിക്കൊള്ളുക. സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ നോക്കുക. ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പെർസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് റിമെയിൻസ് ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ഇനീഷ്യേറ്റർ പ്രോസസ് ദ പ്രോഗ്രാം. ഇതിനെയാണ് ഡേറ്റ. ഒരു പ്രോഗ്രാം സ്റ്റോപ്പ് ആയാൽ തന്നെ
ഒബ്ജക്റ്റ് അവിടെ റിമെയിൻ ചെയ്യും. ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ഇനീഷ്യേറ്റർ പ്രോസസ് ദ പ്രോഗ്രാം, ഒബ്ജക്റ്റ് അവിടെ റിമെയിൻ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. ക്ലാസ് എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു മെമ്മറിയും, ക്ലാസ് എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി അവിടെ ഒരു മെമ്മറിയും പിന്നെ സ്റ്റോറാണ്. ക്ലാസ് എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു മെമ്മറി, പക്ഷേ ക്ലാസ് എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ക്ലാസ് എസ് എന്നിട്ട് പുതിയൊരു ന്യൂ ഒബ്ജക്റ്റ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ സിലിണ്ടർ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മെമ്മറി പോകും. നേരെ മറിച്ച് സിലിണ്ടർ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ സിലിണ്ടർ എന്ന രീതി പറയുമ്പോൾ ഇൻ ജാവ ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ്. അവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ആ പ്രോഗ്രാം എന്ത് ചെയ്താലും ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ആ മെമ്മറിയിൽ കാണും. അതാണ് പറയുന്നത്. ഒബ്ജക്റ്റ് റിമെയിൻസ് ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ഇനീഷ്യേറ്റർ ക്ലോസസ് ദ പ്രോഗ്രാം. എഴുതിയ ആൾ ക്ലോസ് ചെയ്താൽ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് അവിടെ റിമെയിൻ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ പർപ്പസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും. ഇവിടെ പ്രോസസ് പെർസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈഫ് ടൈം ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓർ പ്രോസസ്. ഒബ്ജക്റ്റിന്റെയോ പ്രോസസിന്റെയോ ലൈഫ് ടൈമിനെയാണ് പ്രോസസ് പെർസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Object persistence. Object should not be removed except it is actually erased. Erase ചെയ്യാതെ അത് മൂവ് ചെയ്യും. സീരിയലൈസേഷൻ. സീരിയലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വലിയ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കാണാൻ പറ്റും സീരിയലൈസ് എന്ന് കാണാം. സീരിയലൈസ് ചെയ്താൽ ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ട്രാൻസ്ഫറിങ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻ ടു ബൈറ്റ് ടു സ്റ്റോറിങ്. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ബൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് മെമ്മറി സ്റ്റോർ. ഇതിന്റെ റിവേഴ്സിനെയാണ് ഡീസീരിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ബൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ട് അതിന് മെമ്മറി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് സീരിയലൈസേഷൻ. അതിന്റെ റിവേഴ്സ് ആണ് ഡീസീരിയലൈസേഷൻ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആ സ്ലൈഡ് കണ്ടു. പിന്നെ അതിനകത്ത് സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാംസ് കണ്ടു. പിന്നെ മറ്റേ നിങ്ങളുടെ എക്സാമ്പിൾ വരുന്നതായിട്ടുള്ള കുറെ പ്രോഗ്രാംസ് ഞാൻ ലോക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അത് കണ്ടു. ഇത് നിങ്ങളുടെ ആ മെറ്റീരിയലിലൂടെ കണ്ടിട്ട് മെറ്റീരിയൽ ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ട ആ പ്രോഗ്രാം, അതായത് സ്റ്റുഡന്റിന്റെ പ്രോഗ്രാം. അതായത് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലുള്ളതാണ്. ക്ലാസ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു ഇതുണ്ട്. സ്റ്റുഡന്റ് S1 ന്യൂ സ്റ്റുഡന്റ്, ടീച്ചർ T1 ന്യൂ ടീച്ചർ, T1 ഡോട്ട് വ്യൂ സ്റ്റുഡന്റ്. ടീച്ചർ T1 ആണ്,
എന്നിട്ട് വ്യൂ സ്റ്റുഡന്റിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് കണ്ടോ, ഇറ്റ് ഈസ് S1. അതായത് ടീച്ചർ ക്ലാസ് ഈസ് യൂസിങ് സ്റ്റുഡന്റ് ക്ലാസ്. ക്ലാസ് സ്റ്റുഡന്റ് പറഞ്ഞു, റോൾ നമ്പറും നെയിമും പറഞ്ഞു. ദിസ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് കൺസ്ട്രക്ടർ. സ്ട്രിംഗ് റോൾ നമ്പർ, സ്ട്രിംഗ് നെയിം. This dot roll number is roll number, this dot name is name. Public string get detail, return roll number plus name. ഇതാണ് ക്ലാസിന്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ. ഈ വോയിഡ് ഇൻപുട്ട് ഒന്നും സാധാരണ പവർഫുൾ പ്രോഗ്രാംസിൽ കൊടുക്കുകയില്ല. ദിസ് ഈസ് ദ കൺസ്ട്രക്ടർ. ദിസ് ഈസ് ദ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ്. കാരണം ഇവിടെ റോൾ നമ്പർ നെയിം സ്ട്രിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് സ്ട്രിംഗ് ആയിട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. പബ്ലിക് ആക്കിയിരിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം പ്രൈവറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി കനോട്ട് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് ദ ക്ലാസ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ പബ്ലിക് ആക്കിയിരിക്കുന്നു. അതും കഴിഞ്ഞ് ക്ലാസ് സ്റ്റുഡന്റ് കൊടുത്തു. പിന്നെ ക്ലാസ് ടീച്ചറിൽ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ തന്നെ ഗെറ്റ് റോൾ നമ്പർ എടുത്തു. സ്കാൻ ഡോട്ട് നെക്സ്റ്റ് ലൈന് ഗെറ്റ് റോൾ നമ്പർ ഈക്വൽസ് റോൾ നമ്പർ, ഈ പറഞ്ഞ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തു. പിന്നെ ഇത് മാനേജർ ആൻഡ് ബാങ്ക്. മാനേജറും ബാങ്കും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഞാൻ വരച്ചിരുന്ന പ്രോഗ്രാം. അതായത് സൂപ്പർവൈസർ ബാങ്ക്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ഹിയർ ഓൾസോ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്ലൈഡിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ഇതും പ്രൈവറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ക്ലാസ് പേഴ്സൺ. അത് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ എടുത്തിരിക്കുന്നു. സി കാർഡ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് റിട്ടേൺ സി കാർഡ്. അപ്പം അത് റിട്ടേൺ ചെയ്തു. പബ്ലിക് വോയിഡ് സെറ്റ് കാർഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ക്ലാസ് പേഴ്സൺ. ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് ക്ലാസ് പേഴ്സൺ ഹാസ് യൂസ്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഒബ്ജക്ട്. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ക്ലാസ് പറഞ്ഞാണ്. മറ്റേതിനകത്ത് 1 to 1 ക്ലോക്ക് ഡിസ്പ്ലേ 1 to 1. നോക്കുക, അക്കൗണ്ടിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. പബ്ലിക് ക്ലാസ് പേഴ്സൺ, അതിനകത്ത് അക്കൗണ്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക. അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് ആണ്. പബ്ലിക് പേഴ്സണിൽ ഈ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. ഗെറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ അക്കൗണ്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്തു. അതായത് പേഴ്സൺ അക്കൗണ്ട്. പേഴ്സണകത്ത് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഇത് ബൈ ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിനകത്ത് പേഴ്സൺ വരും. ഇത് പക്ഷെ അങ്ങനല്ല, 1 to 1 ആണ്. ടീച്ചർ സ്റ്റുഡന്റ്, ഇതാണ് മുമ്പേ നമ്മൾ കണ്ട ഇത്. ടീച്ചറ് അതായത് സ്റ്റുഡന്റിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു വെക്ടർ ഒബ്ജക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ആഡ് സ്റ്റുഡന്റിനകത്ത് ഇതുണ്ടോ സ്റ്റുഡന്റ് ST ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ST ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ആഡ് എലമെന്റ് കൊടുക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഹി ക്യാൻ റിമൂവ് സ്റ്റുഡന്റ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറ്റുന്ന? പവർ എങ്ങനെ വന്നു? ദ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ക്യാൻ ആക്സസ് ക്ലാസ് സ്റ്റുഡന്റ്. തിരിച്ചില്ല. ബൈ ഡയറക്ഷനില് 1 to many, മ്യൂട്ടബിൾ അതായത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വയ്യാത്ത ഇത്. ഡെബിറ്റ് കാർഡ് പോലെ ക്ലാസ് പേഴ്സൺ അക്കൗണ്ട് കൊടുത്തു. പേഴ്സണകത്ത് ന്യൂ അക്കൗണ്ട് പറഞ്ഞു. ഇനി 1 to many. ഇതാണ് പബ്ലിക് ക്ലാസ് അക്കൗണ്ട്, പ്രൈവറ്റ് പേഴ്സൺ. പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ ക്ലാസ് ആണ്. താഴെ പറയുന്നുണ്ട് പേഴ്സൺ. ഈ പേഴ്സന്റെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഇവിടെ എടുത്തു. പബ്ലിക് വോയിഡ് സെറ്റ് പേഴ്സൺ. എന്നിട്ട് പേഴ്സണെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് പേഴ്സന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് സെർച്ച് ചെയ്ത സമയത്ത് ന്യൂ പേഴ്സൺ ആണോ എന്ന് നോക്കും. ന്യൂ പേഴ്സൺ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നള്ളാക്കും. എന്നിട്ട് സെറ്റ് പേഴ്സൺ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. പിന്നെ പബ്ലിക് ക്ലാസ് പേഴ്സൺ താഴെ പറയും. അവിടെ കണ്ടോ സെറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് പറയുക. അതായത് താഴെ സെറ്റ് അക്കൗണ്ട്, ഇതിനകത്ത് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് പറയുക. അപ്പോൾ പേഴ്സണില് അക്കൗണ്ടിൽ പേഴ്സണെ പറഞ്ഞു, പേഴ്സണില് അക്കൗണ്ടിനെ പറഞ്ഞു. അക്കൗണ്ടിൽ പേഴ്സൺ ഈസ് യൂസ്ഡ്,
in class person account is used. Again, bidirectional association. ഇതാണ് bidirectional association. പിന്നെ മ്യൂട്ടബിൾ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതായത് ഈ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് പോലത്തെ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വേറൊരാൾക്ക് വരരുത്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും. അതാണ് അക്കൗണ്ടിലെ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ടി കാർഡ് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അസൈൻ ചെയ്യും. ഇതെല്ലാം കൺസ്ട്രക്ടർ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വൺ ടു വൺ. ഇതാണ് ഞാൻ ആ സ്ലൈഡിനകത്ത് അത് എഴുതിയിട്ടിരുന്നു. ഒബ്ജക്റ്റ് എ, ഒബ്ജക്റ്റ് ബി. ഈ മെസ്സേജ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മെസ്സേജിലേക്ക് പോകും, അല്ല എങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോകും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷനും ആ സ്ലൈഡിനകത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഒബ്ജക്ട് ബി മെസ്സേജ് 1, എൽസ് മെസ്സേജ് 1. അതാണ് അതിനകത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇതാണ് ഞാൻ വരച്ചു വെച്ചിരുന്ന വലിയൊരു ഇത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫ്രം ദ ക്ലാസ് ഡയഗ്രാം എ ഡെവലപ്പർ ഹാസ് ടു ഐഡന്റിഫൈ വിച്ച് മെത്തേഡ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി പ്രോജക്റ്റ്. ആ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ താഴെ ഇതിനകത്ത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളൊന്നും വായിച്ചു നോക്കുക. അല്ല, ഇതാണ് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നോക്കിയിട്ട് കസ്റ്റമർക്ക് ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ATM കൺസോളിന് ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ കാർഡ് റീഡർക്ക് ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്, ബാങ്ക് ഡേറ്റാബേസ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. ബാങ്ക് ഡേറ്റാബേസിനെ ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഒരു ക്ലാസ് ആയിട്ടായിരിക്കണം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇന്ന മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇത് താഴെയുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ഇതാണ് ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് കൺസ്ട്രെയിൻ. പബ്ലിക് ക്ലാസ് എംപ്ലോയിൽ പറയുകയാണ് നോട്ട് ഇൻ ആൾ, പബ്ലിക് സ്ട്രിങ് EMB. അത് നമ്മൾ മറ്റേ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞു. ബട്ടന്റെ ആണ് ഇത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. ഇത് വേണേൽ നിങ്ങൾ വിട്ടേര്, കാരണം അതത്ര എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ഇതായിട്ട് വരും. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒബ്ജക്ട് പെർസിസ്റ്റൻസ്, ഡേറ്റ പെർസിസ്റ്റൻസ്, പ്രോസസ് പെർസിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, ഡേറ്റ പെർസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഒബ്ജക്ട് വിൽ റിമെയിൻ ദെയർ അൺലെസ് പെർപ്പസ്ഫുള്ളി ദാറ്റ് ഒബ്ജക്ട് ഈസ് റിമൂവ്ഡ്. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജക്ട് റിമൂവ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മെമ്മറി അത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസസ് പെർസിസ്റ്റൻസും തുടരും, ഡേറ്റ പെർസിസ്റ്റൻസും അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും. Serialization. Serialization is the process. Serialization. Serialization is the process of transforming an object into byte streams to store the object to memory or a database. അതായത് ഇതിനെ ബൈറ്റ് സ്ട്രീം ആക്കിയിട്ട് മാറ്റും. അപ്പൊ ഈ ബൈറ്റ് സ്ട്രീം ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. യു മൈറ്റ് ഹാവ് ഹെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് JVM. അല്ലെ, JVM, ജാവ വിർച്വൽ മെഷീൻ. ഈ ബൈറ്റ് സ്ട്രീം ആക്കി മാറ്റുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ദ സോഴ്സ് കോഡ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ബൈറ്റ് കോഡ്. പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ ബൈറ്റ് കോഡ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു എന്താ പറയണ്ടേ, പിന്നെ മെഷീൻ കോഡ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വെറുതെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വെറുതെ ഇതിന്റെ കോഡൊന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ ടൈപ്പ് കമാൻഡ് കൊടുത്തിട്ട് java.class അങ്ങനത്തെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുള്ള കുറേ സിമ്പിൾസ്. അതായത് ഫസ്റ്റ് ടൈമില് ഇത് ബൈറ്റ് കോഡായിട്ട്, അടുത്ത സ്റ്റേജിലാണ് ഇത് മെഷീൻ കോഡായിട്ട്. മനസ്സിലായി? ഫസ്റ്റ് ഇത് മെഷീൻ ഇതായിട്ട് മാറും, പിന്നെ ആദ്യം കമ്പൈൽ ചെയ്ത് ബൈറ്റ് കോഡാക്കും, പിന്നെ ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്ത്. അതുകൊണ്ടാണ് ജാവ പ്രോഗ്രാംസ് പൊതുവെ സ്ലോ ആണ്. ഈ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ പറയുന്നത്. അത് തിരിച്ച് ഡീസീരിയലൈസ് ചെയ്യും, അതും പറയുന്നു.
കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ കുറച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് ആ പ്രോഗ്രാംസും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് നിർത്താം. അതായത് ഇവിടെ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ മൊത്തത്തിലുള്ള സ്ട്രക്ചറും മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ആ പ്രോഗ്രാംസ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്ലാസ് സ്റ്റുഡന്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു, റോൾ നമ്പർ പറഞ്ഞു. ഇതാണ് ദിസ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് കൺസ്ട്രക്ടർ. ഇത് കൺസ്ട്രക്ടറിൽ അരേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം. അപ്പം ഇത് ഷോ ചെയ്തു. ഇത് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് അല്ല, അത് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആണ്, നോട്ട് മറ്റേ ടൈപ്പ് പ്രോഗ്രാം അല്ല. പിന്നെ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് ഓവർലോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. മെത്തേഡ് ഓവർലോഡിങ് അതായത് ഈ രണ്ട് പ്രോഗ്രാംസ് എത്തിക്കുക. വോയിഡ് ടെസ്റ്റ്, ഇതിനകത്ത് യാതൊരു വാല്യൂസും. വോയിഡ് ടെസ്റ്റ് ഇൻറ്റ്, ഈ ഇൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ SOP A പറയുന്നുണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ്സും they have same name but differ in number of arguments. This is a feature of polymorphism. This is a feature of polymorphism. അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അത് രണ്ട് വിധത്തിൽ ഈ മെത്തേഡ് ഓവർലോഡിങ് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എയ്തർ ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് or by type of argument. For example, test int ഈ മെത്തേഡും test float f ഈ മെത്തേഡും, these two methods are different. എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പൈലർ നോക്കും ടൈപ്പ് ഓഫ് ആർഗ്യുമെന്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരിടത്ത് ഇന്റ് ആണ്, മറ്റടുത്ത് ഫ്ലോട്ട് ആണ്. ഒന്നുകിൽ നമ്പർ ഓഫ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഡിഫർ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഡിഫർ ചെയ്യണം. റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഡിഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോളിമോർഫിസം വർക്ക് ചെയ്യല. അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ ഈ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ഓവർലോഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡ് ഓവർലോഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇത്. ഓവർലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ട്. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കൺസ്ട്രക്ടർ ഓവർലോഡിങ്. കൺസ്ട്രക്ടർ ഓവർലോഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബോക്സ് WH വാല്യൂസ് ഇവിടെ നോക്കി, ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് നൾ കൺസ്ട്രക്ടർ. താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നൾ കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറയും. There are no arguments in that constructor. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി സെയിം നെയിം, നമ്പർ ഓഫ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഡിഫർ. ഷുവർലി പോളിമോർഫിസം. മറ്റേത് മെത്തേഡ് ഓവർലോഡിങ് ആണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് കൺസ്ട്രക്ടർ ഓവർലോഡ്. ഓക്കെ,
ഇവിടെ വോളിയം തന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ഡിഫർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സാധാ പ്രോഗ്രാമുകൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം, സാധാ പ്രോഗ്രാംസ്. ഇത് സ്റ്റുഡന്റ്, അത് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. മൾട്ടി ലെവൽ എല്ലാ ടൈപ്പ് ഇൻഹെറിറ്റൻസും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ്, ക്ലാസ് സർക്കിൾ പറഞ്ഞു, ഏരിയ വെറുതെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടു, അത് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇന്റർഫേസ് പറഞ്ഞു, അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടു. പാക്കേജ് പറഞ്ഞു, കമ്പയർ ചെയ്തു, അത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇതാണ് എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലിംഗ്. ഇതിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ട്രൈ ക്യാച്ച്. ഇതാണ് ട്രൈ ക്യാച്ച്. ട്രൈക്കകത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് എൻ ഡോട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ്, ക്യാച്ച് ന്യൂട്ടൺ എക്സെപ്ഷൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ, നേരത്തെ സപ്പോസ് ഇഫ് യു ലെസ് ദാൻ 100 ത്രോ എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇഫ് യു ലെസ് ദാൻ 100 ത്രോ എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ട്രൈ ക്യാച്ചില് എൻ ഡോട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫംഗ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കാം. എൻ ഡോട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫംഗ്ഷൻ. എൻ ഡോട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ്, ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ഇതിനെ ത്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ത്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ത്രോ ചെയ്യുന്ന എക്സെപ്ഷന് ഇവിടെ ന്യൂട്ടൺ എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു വരും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ പറയാണ് ഇഫ് യു ലെസ് ദാൻ 100 ത്രോ ന്യൂട്ടൺ എക്സെപ്ഷൻ. അതായത് യു ലെസ് ദാൻ 100 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് കാണേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ U100 എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം അത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യല, പകരം എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻവാലിഡ് ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദാറ്റ് വിൽ സെൻഡ് എ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് ഇതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. മൾട്ടി ത്രെഡിങ്. മൾട്ടി ത്രെഡിങ് ഇതാണ്. ന്യൂ ത്രെഡ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു, ന്യൂ ത്രെഡ് ദിസ് ന്യൂട്ടൺ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ T1 ഡോട്ട് സ്റ്റാർട്ട്, ത്രെഡ് ഡോട്ട് സ്ലീപ്പ്. ഈ സ്ലീപ്പ് മെത്തേഡാണ് ഡിലേ കൊടുക്കുന്നത്. ഈ 1000 എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് മില്ലി സെക്കൻഡ്. ഇത്ര മില്ലി സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് സ്ലീപ്പ് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അവിടെയും ഇന്ററപ്റ്റഡ് എക്സെപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ത്രെഡ് വർക്ക് ചെയ്യാതിരുന്ന, സപ്പോസ് അനദർ റിസോഴ്സ് ഈസ് അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് അനദർ ത്രെഡ് and this thread is not capable to catch that resource, our program, there will not be an abrupt end to that program. Instead, that will send a message. ഇത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇതാണ്. പാസിംഗ് ആൻഡ് റിട്ടേണിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയും. ഇവിടെ രണ്ട് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സിന്റെ സം കാണും. ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റുകളെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും. ഈ മാതിരി പ്രോഗ്രാംസ് നിങ്ങളുടെ ഇതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട്. നിങ്ങൾ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതിനകത്ത് ഇതൊരു സം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷനാണ്. ഈ സം എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ക്യാരീസ് 2 ആർഗ്യുമെന്റ്സ്, കോംപ്ലക്സ് എക്സ് ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് വൈ. They are not basic data type. They are user defined data types. കോംപ്ലക്സ് എക്സ് എന്നും കോംപ്ലക്സ് വൈ എന്നും പറയുന്നത് നമ്മൾ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുണ്ടാക്കിയ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക. കോംപ്ലക്സ് ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ കോംപ്ലക്സ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും, അല്ലെ? എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ദിസ് ഈസ് നൾ കൺസ്ട്രക്ട്. ഒരു ബോളില് വാല്യൂ കൺസ്ട്രക്ടർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻഡ് എ കോമ ഇൻഡ് ബി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ R ഈസ് ഈക്വൽ ടു A, I ഈസ് ഈക്വൽ ടു B എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാല്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കോംപ്ലക്സ് ഇസഡ് ന്യൂ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസഡ് ഡോട്ട് ആണ്. ആദ്യം നൾ ഇൻവോക്ക് ആവും. നൾ ഇൻവോക്ക് ആകുമ്പോൾ ആറും ഐയും എന്താവും? ആറും ഐയും R ഈസ് ഈക്വൽ ടു I ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആയിട്ട് വരും. ആറും ഐയും 0 ആയിട്ട് വരും. 0 ആയിട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് റിട്ടേൺ ഇസഡ് കൊടുക്കും. ഇതാണ് അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഇതിന്റെ ഒന്ന് നോക്കി ഞാൻ അതിന്റെ ഐഡിയാസ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് പറയാം. സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ് ഡിസ്കസ്. അതായത് സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത്. സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്പേഴ്സ് are the properties of classes, not the properties of objects. അത് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ
ഡിസൈനിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെമ്പറാണ് സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്പർ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിലെ ഈ 1 to 1 അങ്ങനെയുള്ളതിനകത്ത് ഒരുപാടടുത്ത് റെഫറൻസ് യൂസ്. റെഫറൻസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇൻഡയറക്റ്റ് പോയിന്റ് റെഫറൻസ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പോളിമോർഫിസം യൂസ് ചെയ്യും. പോളിമോർഫിസം മീൻസ് വൺ ഫോം ഡിഫറെന്റ് മീനിങ്. അതായത് പിന്നെ ഒരു ഓപ്പറേറ്ററിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെത്തേഡിന് ഡിഫറെന്റ് മീനിങ്. പിന്നെ അതുപോലെ ഫ്രണ്ട് ഫംഗ്ഷന് ഇതുപോലെ കുറെ ഇതുകൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഒരു ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് ലാംഗ്വേജിന്റെ ഡിസൈൻ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓൺ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ്. നമുക്കിപ്പോ സ്ട്രക്ചറൽ ഡിസൈൻ സ്ലാഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നിനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു മീനിങ്ങിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറയത്തില്ല. പക്ഷെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് അപ്രോച്ചിൽ എവറിതിങ് ഈസ് ഒബ്ജക്റ്റ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഡിസൈനിൽ എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റ് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന റിലേഷൻസ്, ഈ റിലേഷൻസും ഇൻഹെറിറ്റൻസും ഇത്രയും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഇത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ 1 to 1 എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷനിൽ 1 to 1 ബൈ ഡയറക്ഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സിന് മറ്റേ ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും. ക്ലാസ് എ ഡോമിനേറ്റ് ക്ലാസ് ബി. അപ്പൊ ക്ലാസ് എയില് ബിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമുക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും. അത് ബൈ ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ക്ലാസ് ബിയില് എയുടെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിനുള്ള സിമ്പിൾസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു. ആ സിമ്പിൾസ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ സിമ്പിൾസ് ഒന്ന് ഡയറക്ഷനിലെ ആ സിമ്പിൾസ് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആ സിമ്പിൾസും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കിക്കും. അതായത് കൊളാബറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊളാബറേഷൻ ഇസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് അപ്രോച്ച്. അപ്പൊ കൊളാബറേഷനിലെ ഒബ്ജക്റ്റ് എയും ഒബ്ജക്റ്റ് ബിയും കൂടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ഒബ്ജക്റ്റ് എയും ഒബ്ജക്റ്റ് സിയും കൂടെ ചെയ്യുന്നു. ഈ ആരോസ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കും. അതുപോലെ കറസ്പോണ്ടിങ് കോഡ്, എല്ലാ കൊളാബറേഷനും ഇങ്ങനെ എന്ത് കാര്യം പറഞ്ഞാലും അതിനൊക്കെ കറസ്പോണ്ടിങ് കോഡുണ്ട്. സേവിങ് ദിസ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് കൺസ്ട്രെയിന്റ്. ഈ കൺസ്ട്രെയിന്റ് അത് പ്രോഗ്രാമില് റിയൽ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. പബ്ലിക് ക്ലാസ് സേവിങ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്, പബ്ലിക് വോയിഡ് വിത്ഡ്രോ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ്, ഈ വിത്ഡ്രോ എമൗണ്ട് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ബാലൻസ്, ഈ പറയുന്നത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഇവിടെയും കൺസ്ട്രെയിന്റ് ആണ്. നോട്ട് നൾ എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രൈവറ്റ് സ്ട്രിങ്. ഇത് ഒരു ക്ലാസ് ഡയഗ്രാമിലെ കൺസ്ട്രെയിന്റ് ആണ്. ഇത് നിങ്ങൾ തന്നെ ചുമ്മാ ഒന്ന് പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കണം, ഇതിന്റെ കൺസ്ട്രെയിന്റ് ഇത് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും എന്നുള്ളത്. ഈ ഫേജ് ലെസ് ദാൻ 30 ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ, ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യുള്ളൂ. ഏജ് ലെസ് ദാൻ 30 എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ബൂളിയൻ ഫംഗ്ഷൻ. ബൂളിയൻ ഇത് നമുക്ക് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയറൽ അപ്രോച്ചിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ഡീഫോൾട്ടുകളും ടു എ ഗ്രേറ്റ് എക്സ്റ്റെന്റ് ഇവിടെ ഇത് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമല്ല, പോയിന്റേഴ്സ് ആക്ച്വലി പോയിന്റേഴ്സ് വാസ് എ സെക്യൂരിറ്റി റിസ്ക് അല്ലെ. പോയിന്റേഴ്സ് സെക്യൂരിറ്റി റിസ്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ റിലേഷനിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് പോയിന്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ആ പോയിന്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഡെവലപ്പറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡെവലപ്പറുടെ കൺട്രോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ റെഫറൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡെവലപ്പർക്ക് ഒരു കൺട്രോൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റെഫറൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു ക്ലാസ്സിനകത്ത് വേറൊരു ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. ആ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ മെത്തേഡ്സ്, ആ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ മെത്തേഡ്സ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ക്ലാസ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻ ദ കൺസ്ട്രക്ടർ ഓഫ് ദ എന്താ പറയണ്ടേ ആക്സസിങ് ക്ലാസ്.
ക്ലാസ് എ കൺട്രോൾസ് ക്ലാസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ക്ലാസ് എയുടെ കൺസ്ട്രക്ടറിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് പിന്നെ മസ്റ്റ് ബി ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ക്ലാസ് ബി. ക്ലാസ് എയുടെ കൺസ്ട്രക്ടറിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് മസ്റ്റ് ബി ക്ലാസ് ബി. അതുപോലെ പവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എ ക്ലാസ് ബി ക്യാൻ ഗീവ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ക്ലാസ് എ ഇൻ ഇറ്റ്സ് കൺസ്ട്രക്ടർ. അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ക്ലാസ് ബി ഈസ് അണ്ടർ ക്ലാസ് എ. ഇപ്പം ക്ലാസ് സ്റ്റുഡന്റ്, ക്ലാസ് ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞതിനകത്ത് ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിനകത്ത് ക്ലാസ് സ്റ്റുഡന്റിനെ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ടീച്ചർ അതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ടറിൽ, ടീച്ചറുടെ കൺസ്ട്രക്ടറിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിനെ സ്റ്റുഡന്റിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ദ റിവേഴ്സ് ഈസ് നോട്ട് ട്രൂ. ക്ലാസ് സ്റ്റുഡന്റിന്റെ കൺസ്ട്രക്ടറിൽ യു കനോട്ട് ഡിക്ലെയർ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ടീച്ചർ. ക്ലാസ് സ്റ്റുഡന്റിന്റെ കൺസ്ട്രക്ടറിൽ യു കനോട്ട് ഡിക്ലെയർ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ടീച്ചർ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ക്ലാസ് സ്റ്റുഡന്റിന്റെ കൺസ്ട്രക്ടറിൽ ഇഫ് യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ക്ലാസ് ടീച്ചർ, then that will be bidirectional. പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത്, ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഒബ്ജക്റ്റ്. ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വയ്യാത്ത ഒബ്ജക്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്യത്തില്ല, ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വയ്യാത്ത ഒബ്ജക്റ്റ്. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഒരു പേഴ്സണ് കൊടുക്കും. ദാറ്റ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് കനോട്ട് ബി ചേഞ്ച്. ഇറ്റ്സ് എ സെക്യൂരിറ്റി മെഷർ. അപ്പൊ അതാണ് ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതുപോലെ റെഫറൻസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, പിന്നെ പെർസിസ്റ്റൻസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, പിന്നെ സീരിയലൈസേഷൻ. സീരിയലൈസേഷൻ മീൻസ് അതായത് ബൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനെ മെമ്മറിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. മനസ്സിലായി? കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺവേർട്ടിങ് അവർ ക്ലാസ് കോഡ് ഇൻ ടു ബൈറ്റ് കോഡ്. അതിപ്പം ജാവയിൽ നമ്മളത് നേരിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. JVM എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫീച്ചർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ജാവ കോഡ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ബൈറ്റ് കോഡ്. ദാറ്റ് ബൈറ്റ് കോഡ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു മെഷീൻ കോഡ്. അപ്പൊ അതാണ് സീരിയലൈസേഷൻ, ഡീസീരിയലൈസേഷൻ എന്നൊക്കെയുള്ള കൺസെപ്റ്റ്. അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇനി ഇപ്പൊ അടുത്ത പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡേറ്റാബേസിനെ എങ്ങനെ എന്താണ് പറയേണ്ടത്, ഒബ്ജക്റ്റ് ആക്കുക. ഡേറ്റാബേസിനെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ കണ്ടു, ഡ്രൈവർ മാനേജർ ഡോട്ട് ഗെറ്റ് കണക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഡേറ്റാബേസിന്റെ അങ്ങനത്തെ മെത്തേഡ്സ് എല്ലാം തന്നെ സ്റ്റാറ്റിക് മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഗെറ്റ് കണക്ഷൻ മെത്തേഡ് അത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അപ്പം ഡ്രൈവർ മാനേജർ ഡോട്ട് ഗെറ്റ് കണക്ഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവർ മാനേജർ ഡി എന്നൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു, ക്ലാസിനെ മാത്രമാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത്. സോ ദാറ്റ് മെത്തേഡ് വിൽ ബി surely it will be static. അത് മറ്റേ സ്റ്റാറ്റിക് ഡൈനാമിക് ആ മീനിങ്ങിലല്ല. സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ക്ലാസ്, നോട്ട് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്ലാസ് എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഡ്രൈവർ മാനേജർ ഡോട്ട് ഗെറ്റ് കണക്ഷൻ. അപ്പം ഡേറ്റാബേസ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ആ ഡേറ്റാബേസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഡേറ്റാബേസ് മാപ്പിംഗ് ഓഫ് ഡേറ്റാബേസ് ടു ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് അപ്രോച്ച് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പൊ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഡേറ്റാബേസിനെ നമ്മളൊരു ക്ലാസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു, അതിന്റെ ഗെറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സും അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. സീരിയലൈസേഷൻ വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഡീസീരിയലൈസേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഓപ്സിന്റെ എല്ലാം എക്സെപ്റ്റ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇപ്പോഴും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഡേറ്റാബേസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റിൽ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട്